very good morning to one and all. I welcome you all to our Vidhyalakshmi YouTube channel. Today we are going to see spoken English. Spoken English, daily usage words. What are the words can we use daily? I am going to say some of the simple sentences, very simple sentences that we are going to use in our day-to-day life. I'll just say some of the sentence, you just listen and understand. I'll say in both Tamil and English. Okay? See, first sentence. See the first sentence. Hurry up. What is hurry up? See the picture. Hurry up. Hurry up. Hurry up அப்படின்னா என்னன்னா வேகமா வா. ஓகேவா? நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? வேகமா வா. ஓகேவா? வேகமா வா அப்படின்னு சொன்னா hurry up. If anybody is there, அங்க யாராச்சும் தூரமா இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்கள கூப்பிடும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும்? வேகமா வா, வேகமா வான்னு சொன்னா we want to say hurry up. Hurry up, hurry up. Come fast. Okay. Instead of come fast, we can use hurry up. This is a simple word. Next one. See the next one. If somebody is talking continuously, if somebody is talking continuously, if you find is there any disturbance, at the time you can say keep quiet. Keep quiet. Don't talk much more. Keep quiet. Keep quiet அப்படின்னா அமைதியா இரு, சத்தம் போடாத. Keep quiet means அமைதியா இரு. ஓகேவா? Next one. See the next sentence. Listen to me. Listen to me. What is listen to me? Listen to me na என்னை கவனி. ஓகேவா? Listen to me, என்னை கவனி. See the word listen to me. என்னை கவனி. When you are talking, if the opposite person is not listening, at the time you can say listen to me. ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்க கவனிக்கலன்னா என்ன கவனி அப்படின்னு சொல்லணும்னா என்ன கவனி அப்படின்னு சொன்னா listen to me. Okay, next one. See the same type of sentence. Look at me. First I told you listen to me. Listen to me na என்னை கவனின்னு அர்த்தம். Look at me. Look na பார். Look at me means என்னை பார். என்னை பார். Don't look at somewhere. வேற எங்கேயும் பார்க்காத, என்ன பார். என்னை பார் அப்படின்னா you want to use look at me. Next sentence. See here, look here. ஓகேவா? ரெண்டு வேர்டும் பாருங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். Look at me, look here. Look here na இங்கே பார். Look here na இங்கே பார். சப்போஸ் அங்க பார் அப்படின்றதுக்கு என்ன சொல்லலாம்? இங்க பாருன்றதுக்கு look here. அங்க பாருன்றதுக்கு look there. சரியா? look there. Look there na அங்கே பார். இங்க பாருனா look here. ஓகேவா? Next one. I know. I know. What is know? எனக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியும்னா I know ன்னு சொல்றோம். அப்ப எனக்கு தெரியாதுன்னா வேற என்ன சொல்லலாம்? எனக்கு தெரியாதுன்னா I don't know. எனக்கு தெரியும் அப்படின்னா I know. அதுவே எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லும்போது I don't know. எனக்கு தெரியாது. Okay, next one. I forgot. What is this? I forgot. மறந்து போச்சு. மறந்து போச்சு எனக்கு. மறந்து போச்சுன்னு சொல்லும்போது என்ன சொல்லணும்? I forgot. ஓகேவா? யாராச்சும் கேட்டாங்கன்னா அதை எடுத்துகிட்டு சொன்னேன். Did you bring your book? I told you yesterday. இது நான் புக் எடுத்துகிட்டு சொன்னேன், எடுத்துகிட்டு வந்தியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. எனக்கு மறந்துட்டேன் மிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோமா? அப்போ மறந்துட்டேன்னு சொல்லும்போது சொல்லணும் I forgot. சாரி மிஸ், I forgot. நான் மறந்து போயிட்டு நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு வரேன். அப்போ நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு என்ன சொல்லலாம்? சாரி மிஸ், I forgot. I will bring on tomorrow. இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன சென்டென்ஸை வச்சு we want to connect some more sentences. Okay, sorry, I forgot today. I will bring on tomorrow.
Okay, next one. See the next one, next picture. எனக்கு தாகமா இருக்கு. எனக்கு தாகமா இருக்கு. அது எப்படி இங்கிலீஷ்ல சொல்றது? I am thirsty. Thirsty. Thirsty-னா தாகமா இருக்குன்னு. அப்போ thirsty இருந்தா என்ன வேணும்? தண்ணி வேணும். எனக்கு தண்ணி வேணும். அது எப்படி கேட்பேன்? I need some water. I feel thirsty. எனக்கு தாகமா இருக்கு. So I need some water. இல்லனா I am thirsty. So I need some water. Likewise we want to use. ஓகேவா? ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ் கொடுத்துட்டா அதை வச்சு பெரிய பெரிய சென்டென்ஸை நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கணும்? அதை மேக் பண்ணி போயிட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், எனக்கு பசிக்குது. அதை எப்படி சொல்லலாம்? தாகமா இருக்குதுன்னு சொல்றது ஐ எம் thirsty. எனக்கு பசிக்குது. அது எப்படி சொல்றது? ஐ எம் hungry. ஐ எம் hungry. எனக்கு பசிக்குது. ஸோ ஐ நீட் எனிதிங் டு ஈட். அதனால ஏதாச்சும் எனக்கு சாப்பிட வேணும். ஏதாச்சும் எனக்கு சாப்பிட வேணும் எப்படி சொல்லலாம்? ஐ நீட் எனிதிங் டு ஈட். ஓகேவா? ஐ எம் hungry. ஸோ ஐ நீட் எனிதிங் டு ஈட். எனக்கு ஏதாச்சும் சாப்பிட வேணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Okay, this is the last sentence. We will see the remaining interesting sentence that we are going to use in regular day and day-to-day life. We will see in the next class. Thank you. Bye-bye.